Good morning, student. Myself, Dr. L. Manju Bhargavi, Assistant Professor, Government First Grade College, Madhugiri. Session number 45, Meaning and Definition of Mutual Fund. Commerce, and the paper is Indian Financial System. Program BCom of 4th semester BCom of Tumkur University. In this session, we are going to learn about mutual fund, understand what are these mutual fund and how it functions, etc. The objective of the learning is to familiarize the students with the concept of mutual meaning and definition of mutual fund. Session outcome: the student will be able to understand the concept of meaning and definition of mutual fund. Let's see the introduction. It is a fund professionally managed investment scheme, usually run by the asset management company, that brings together a group of people and invest their money in stocks, bond and other services. ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕೀಮು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮನಿನ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪೂಲ್ ಮಾಡಿ ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Mutual fund is financial intermediary that pools the savings of investors for collective investment in a diversified portfolio of securities. A fund is mutual as all of its returns minus its expenditures are shared by fund investors. ಸೊ ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಲ್ ಮಾಡಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮನಿನ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಫಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ರಿಟರ್ನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಈ ಒಂದು ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. So, to many people, mutual funds can seem complicated or intimidating. We are going to try and simplify it for you as its very basic level. Essentially, the money people in by a large number of people are what make up a mutual fund. This fund is managed by a professional fund manager. Mutual andre many investors come together mutually and they will pool and they make the savings. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಲ್ಲಿ, ಬಾಂಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಒಂದು ರೀತಿ ಇದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಶೇರ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಜನರಲಿ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ರಿಸ್ಕ್, ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಸ್ಕ್. Then it invests the money in equities, bonds, money market instruments and other securities. Each investor owns units which represent a portion of the holding of the fund. The income or gains generated from this collective investment is distributed proportionately among the investors after deducting certain expenses by calculating schemes. ಈ ಒಂದು ಜನರಲಿ ಈ ಒಂದು ಇದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡು ಒಂದು ರೀತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೂ ಶೇರ್ ದ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ಆಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್, ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಸೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಪ್ರತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸು ಒಂದು ಕೆಲವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಓನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಅದನ್ನು ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. The income or gains generated from this collective investment is distributed proportionately among the investors after deducting certain expenses by calculating the investment scheme. Next, mutual fund is a type of investment in which investor pools their money together to buy a portfolio of stocks, bonds or other securities in order to take the advantages of diversification and professional portfolio management at a reasonable cost. So ಇವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Securities in actively managed funds are selected by a team of investment managers and research analysts. Investing in mutual funds enables those investing a modest amount of money to benefit from the same advantages enjoyed by the large institutional investors. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ದೇರ್ ಡಿವಿಡೆನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಟು ದೇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಶೇರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿವಿಡೆಂಟು, ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಡೆಬೆಂಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. This is usually done monthly, quarterly or annually based on the term. ಮಂತ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ್ಯನ್ಯುವಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ದೀಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. Dividend and interest income is generally taxed at your ordinary income tax rate. Distribution of capital gain from the sale of securities by the fund may be taxed as ordinary income or as a long-term capital gain. ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ how long the securities were held by the mutual. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ, ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ ಆ ಒಂದು ಫಂಡ್ಗಳು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಡಿವಿಡೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ಮು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಈವನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪೇ ಆದಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಹಂಚ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, investors may also be subject to ordinary income tax if capital gains when selling fund shares based on how long the shares are held. Dividend distributions from mutual fund that invest in municipal bonds are generally exempted from federal income tax and in some cases by state income tax as well, depending on the fund. ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಸಪೋಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆ ಥರ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಥರ ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಇದರಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಸಮ್ ಕೇಸಸ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
depending on the fund. Capital gains distributions generally are taxable. Taxes on mutual funds held in an individual determined account to other tax advantaged account are generally deferred unit the holder begins withdrawing money from the account. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಮನಿನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಿಂದ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. Meaning of mutual fund. Mutual fund is a fund that is collected by asset management company from small investors. Usually ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ into various securities like shares, debentures, bonds and other money market instruments to earn profit, and after it distributes the profit to the small investors. They are all called unit holders. Next, mutual fund refers to an investment vehicle that is made up of pool of funds collect many investors for the purpose of investing in securities. ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಬೇರೆ ರಕದ ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Mutual funds are operated by money managers, fund capital, and attempts to produce capital gains and income for the funds investment. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, mutual funds are one of the most popular investment options these days. ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂಥದ್ದು. A mutual fund is an investment vehicle formed when an asset management company or fund house pools investment from several individuals and institutional investors with common investment objectives. ಈವನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸಿಂದ ಕೂಡ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಮನಿನ ಅಥವಾ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ಪೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲರದ್ದು ಒಂದೇ ಕಾಮನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಪೂಲ್ಡ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜಸ್ ಆ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಿ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಲ್ ದ ಪೂಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. He or she purchases securities such as stocks and bonds that are in line with the investment mandate. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪೂಲ್ಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ದಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಂಡ್ ತುಂಬ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮನಿನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಪೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇರ್. ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Instead, a mutual fund plan would invest across several investment options to provide investors with the best possible returns. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸು
ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ಶೇರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೇರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೈ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೋರ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್. ಸಪೋಸ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಒಂದು ಶೇರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗ, ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸನ್ನ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಸೋ investors are not required to pick the stocks, as the fund manager does the research and picks the best performing instrument that have the potential of offer high returns. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಶೇರ್ಸಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೈ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕಡೆ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೈ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಫಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಅಮೌಂಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ. The returns that an investor would get will depend on the number of fund units held by him. ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಯಾರು ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಪಡ್ಕೋತಾರೆ. Each fund unit has exposure to all the securities that the fund manager has chosen to include in the portfolio. Holding funds unit does not provide investors with the voting rights of the company. So ಬಹಳ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಯಾರು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಪಡಿತಾರೆ ಹೊರತು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು SEBI regulations 1996, it defines mutual funds established in the form of a trust to raise money through the sale of units ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್. ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮನಿನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮನಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Next, ಈ ಒಂದು SEBI announced the amended mutual fund regulation on 19 December 96, covering registration of mutual fund, consist of management of mutual fund and operations of trustees, constitutions and management of asset management companies and custodian scheme of mutual funds, investment objectives and valuation, ಪಾಲಿಸೀಸ್, ಜನರಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು SEBI ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1996 ಒಂದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರಸ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಸರ್ಟೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಆ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸಿಗಳು, ಜನರಲ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಆಡಿಟ್ನ ಕೂಡ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ದ ರಿವಿಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ objectives of improving investor protection, imparting a greater degree of flexibility and promoting innovation. So next, increase in number of mutual funds and types of schemes. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಕದ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳು ಆಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಸೆಸಿಟೆಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್
for valuation of investments and accounting practice in order to enable the investors to judge their performance on a comparable basis. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಫೇರ್ ಆಗಿ ನಡೆಯೋ ರೀತಿ ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. The mutual fund regulations issued in December 96 provide a scheme-wise report and justification of performance. ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಾರ್ಜ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಷರ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. So, mutual fund is an open and professionally managed investment fund that pools money from any investor to purchase securities. Mutual funds are the largest portions of the equity of US corporations. Even mutual fund investors may be retailer or institutional in nature. Individual, institutional, retailer ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. The term is typically used in the United States, Canada and India. The similar structure across the globe includes the SICAV in Europe and in the UK. So mutual fund have advantages and disadvantages compared to direct investment in individual securities. Advantages of mutual fund includes like economies of large scale, ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು, ಬೇಗ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಹವೆವರ್ ದೀಸ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಫೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಫಂಡ್, ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫಂಡ್ಸ್. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಮೇ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಮೇ five investors of choice. They can find the investors of a choice of different combinations, front end loads, back end loads and distribution and services fee by offering several different types of shares known as share class. All of them invest in the same portfolio of securities, but each has different expenses and therefore different net asset values and different performance result. Some of these shares classes may be available only to certain investors. So, the Securities Act of 1993 requires all the investments sold to the public, including mutual funds, be registered with SEC, and that they provide potential investors with the prospects and discloses essential fact about fund. So even though 94 actually kuda, the issuers of securities including mutual fund report regulatory to their investors. This act also created a Securities and Exchange Commission, which is the principal agent or principal regulator of mutual fund. So thank you so much students for your cooperation. Now next session alli innond topic jote meet agana. Thank you for your cooperation.